సాంగ్ నెంబర్ 163. 163 పాట సంఖ్య 161 పాదంలో రుచి చూచి ఎరిగి తిని యెహోవా ఉత్తముడని విల్ సింగ్ ది సాంగ్. విల్ సింగ్ ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్. మొదటి 2 చరణాలు చివరి 2 చరణాలు పాడదాం. రుచి చూచి ఎరిగి తిని యెహోవా ఉత్తముడని. రుచి చూచి ఎరిగి తిని యెహోవా ఉత్తముడనియు. రుచి చూచి ఎరిగి తిని యెహోవా ఉత్తముడనియు. రక్షకునాశ్రయించి నే ధన్యుడనైతిని. రక్షకునాశ్రయించి నే ధన్యుడనైతిని. రుచి చూచి ఎరిగి తిని యెహోవా ఉత్తముడనియు. రుచి చూచి ఎరిగి తిని యెహోవా ఉత్తముడనియు. గొప్ప దేవుడవు నీవే, స్తుతులకు పాత్రుడనీవే. గొప్ప దేవుడవు నీవే, స్తుతులకు పాత్రుడనీవే. తప్పక ఆరాధింతు దయాళుడవు నీవే. తప్పక ఆరాధింతు దయాళుడవు నీవే. రుచి చూచి ఎరిగి తిని యెహోవా ఉత్తముడనియు. రుచి చూచి ఎరిగి తిని యెహోవా ఉత్తముడనియు. మహోన్నతుడవగు దేవా, ప్రభావము గలవాడా. మహోన్నతుడవగు దేవా, ప్రభావము గలవాడా.
580 569 500 నీ పాద సన్నిధికి కృపామయ యేసయ్య నీ ప్రేమ కనుగొను. సో విల్ సింగ్ దిస్ ఆల్సో ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్. మొదటి రెండు చివరి రెండు పాడదాం. నీ పాద సన్నిధికి కృపామయ యేసయ్య. 580 నీ పాద సన్నిధికి కృపామయా యేసయ్యా నీ ప్రేమ కనుగొనుచు దేవా నేను వచ్చితిని నీ ప్రేమ కనుగొనుచు దేవా నేను వచ్చితిని విశ్రాంతిని చెడు దేవా శ్రమలెల్ల తీర్చుమయా విశ్రాంతిని చెడు దేవా శ్రమలెల్ల తీర్చుమయా
Before we go into prayer, shall we turn to Ephesians chapter 3? మనం ప్రార్థన వెళ్ళక ముందు మనం ఎఫెసీ రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం Ephesians chapter 3, we'll read from 14 to 21. All together we'll read. Ephesians chapter 3, 14 to 21. ఎఫెసీ రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 14 నుంచి 21 మనం కలిసి చదువుకుంటాం. For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ, of whom the whole family in heaven and on earth is named, that he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with might by the Spirit in the inner man, that Christ may dwell in your heart by faith, that you, being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all saints what is the breadth and the length and the depth and the height, and to know the love of Christ that passeth all that passeth knowledge, that you might be filled with all the fullness of God. Now unto him that is able to do exceedingly abundantly above all that we ask and think, according to the power that worketh in us, unto him be glory to the church, in the church, by Christ Jesus, throughout all ages, world without end. Amen. Shall we look unto the Lord? Praise the Lord. Our loving heavenly gracious Father, we thank you for the songs. Lord, we sung and Lord, preparing hearts now. We, as we are going to meditate the word, give your grace and help. Loving Father, pray, if your thoughts and words are going to Psalm 81:10, Exodus 4:12, Isaiah 49, seek the help at this time. Wash me, cleanse me, to bring forth your word. Those that come to the church and online, give them the grace. Make our time blessed and fruitful time. Pray this prayer in the sweet and matchless Lord and Savior, Lord Jesus Christ. Amen. So we have read from Ephesians. Ephesians chapter 3 we have read. Ephesians chapter 3. Here the wonderful promise which is given to us in this beautiful verse, Ephesians 3:20. Now unto him that is able to do exceedingly abundantly above all that we ask and think, according to the power that worketh. సో మన అడుగు వాటికంటే ఊహించే వాటికంటే సో దేవుడు అధికంగా చేసే దేవుడు. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ద ప్రామిస్ ఆఫ్ గాడ్ ఇస్. సో వాట్ ఎవర్ యూ ఆస్క్ అండ్ సో God is able to do much more than that. He will do greater things than that. So, but we need to ask by faith. We need to ask with much assurance, without wavering. We have to come, and God will do His part. As we do our part, looking unto Him and praying, He will do His part. He will do. So, whatever promise, He will do it. ఏదైతే వాగ్దానం అని చేశాడో ఆయన తప్పకుండా చేస్తాడు. అడుగు వాటికంటే ఊహించి వాడు చేస్తాడు. మనం చాలాసార్లు అడుగుతాము, చాలా ఊహిస్తాము, ఇది మనకు కావాలి, ఇది అవ్వాలని. సో బట్ వీ హ్యావ్ అ గాడ్ హూ కెన్ డూ మచ్ మోర్ దెన్ దట్. దానికన్నా ఎక్కువ అధికంగా ఆయన చేస్తాడు. సో ఆ విశ్వాసంతో మనము మన ప్రార్థనకు రావాలి. విత్ దట్ ఫెయిత్ వీ హ్యావ్ టు కమ్ టు ద హౌస్ ఆఫ్ గాడ్. దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డూ, హీ విల్ డూ మచ్ మోర్ దెన్ వీ ఆస్క్ అండ్ థింక్. ఎక్సలెంట్లీ అబండెంట్లీ మోర్ దెన్ యూ ఆస్క్ అండ్ థింక్. మనంటే మన ఊహించట కంటే అంటే మనకి జ్ఞానంకి మించి కూడా చేస్తాడు. సో కాబట్టి సో దేవుని పని ఎప్పుడు కూడా సో ఇలాంటి గొప్ప కారణంగా ఉంటాయి. దేవుని పని గాడ్స్ వర్క్ ఇస్ ఆల్వేస్ వెరీ గ్రేట్ అండ్ వీ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు థింక్ సో దట్ హౌ గాడ్ క్యాన్ డూ దిస్ గ్రేట్ థింగ్స్ మెనీ టైమ్స్. సో బట్ అవర్ పార్ట్ ఈస్ వీ హ్యావ్ టు కంటిన్యూ టు ప్రే, లుక్ టు హిమ్ అండ్ గో ఇన్ ప్రేయర్. We have read few verses from the top also, from 14 also we read. And what is Paul is praying for? What he does want the church to be like? పాల్ ఇక్కడ ప్రార్థన చేస్తున్నారు. సో ఎలాగా సంఘం ఉండాలి, ఎలాగా ఒక విశ్వాసి ఉండాలి. సో కాబట్టి అని ఎందుకు సంఘము, వై ద చర్చ్, వాట్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద చర్చ్, అండ్ హౌ వాట్ హీ వాంట్స్ టు ద బిలీవర్స్ బి లైక్. So all things he is praying for them. He is praying. This is a prayer. It's a prayer of Saint Paul over here. Prayer for the fullness of knowledge. So he's praying that the saints may be with the power and with knowledge.
They may be with the fullness of Christ may be dwell in them. This is a prayer. It's a very highest prayer that not for our need or something God will give to us, but more than that, so God's fullness and the knowledge should be we experienced by the church. దేవుని యొక్క సంపూర్ణత జ్ఞానం సంఘం అనుభవించాలని. సో కాబట్టి ఇక పౌలు యొక్క ప్రార్థన ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. ఇక్కడ చూస్తున్నట్లయితే 16th verse ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది. 16th verse తనకి ఏ ప్రార్థన చేస్తానంటే that 16-17 that he would grant you according to the riches of his glory to be strengthened with might by spirit in the inner man, that Christ may dwell in your heart by faith, that you being rooted in ground in love may able to comprehend with all saints what is the breadth, length and the depth. కదా తెలుగులో చదవండి ఈ వచనం 16 నుంచి చదవండి. క్రీస్తు మీ హృదయంలో దానికన్నా ముందు భూమి యందును ప్రతి కుటుంబము పిలబడుచున్నదో ఆ తండ్రి ఎదుట మీరు అంతరంగ పురుషునందు శక్తి కలిగి ఆయన ఆత్మ వల్ల బలపరచబట్టినగా క్రీస్తు మీ హృదయంలో విశ్వాసం ద్వారా నివసించినట్లుగా ఆ మైసన్ చెప్పున దయచేయవలనని మీరు దేవుని సంపూర్ణత ఎందును పరిపూర్ణమైనట్లుగా ప్రేమందు వేరుపారై స్థిరపడి సమస్తం పరిశుద్ధులు కూడా దాని వెడల్పు పొడవు లోతు ఎత్తు గ్రహించుటకు తెలుసుటకు ప్రార్థించున్నాను. సో దిస్ వెరీ హైయెస్ట్ ప్రేయర్ కదా. సో మనం కూడా ఈ ప్రార్థన మనం కూడా కలిగాలి. మనం మనకై సంఘముకై ఇలాంటి ప్రార్థన మనం కలిగి ఉండాలి కదా. సో ఈ ప్రార్థన కలిగి ఉండాలి. ఏదంటే మొదటిగా తను ఏం ప్రార్థన చేస్తున్నానంటే that to be strengthened with might by the spirit in the inner man. సో మనం అంతరంగ పురుషుల్లో ఆత్మ ద్వారా బలపరచబడాలి. ఫస్ట్ థింగ్ తను ఏమన్నాడే ఆత్మ ద్వారా మనము అంతరంగ పురుషులు బలపరచబడాలని. దట్ వీ నీడ్ టు బి స్ట్రెంథెన్డ్ ఇన్ ద ఇన్నర్ మ్యాన్ బై స్పిరిట్. దిస్ ఇస్ ఫస్ట్. సెకండ్ ఏంటంటే క్రైస్ట్ షుడ్ బి డ్వెల్ ఇన్ హార్ట్స్ బై ఫెయిత్. నాకు నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇది నెక్స్ట్ స్టెప్ మనం అనుకోవచ్చు. స్టేర్ కేసులో పైకి అనుభవంలో మనం చేసినట్టే ఫస్ట్ ఏంటంటే మనక అంతరంగ పురుషులు మనము ఆత్మ ద్వారా బలపరచబడాలి. ఇది మొదటి స్టెప్. తర్వాత మనం క్రీస్తు మన హృదయంలో సంపూర్ణంగా నివసించబడాలి. ఇది సెకండ్. తర్వాత థర్డ్లో మనం చూసినట్టే దట్ వీ మే ఏబుల్ టు కంప్రిహెండ్ ది లవ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్. సో సంఘంతో పాటు విశ్వాసులతో పాటు క్రీస్తు యొక్క ప్రేమ దాని ఎత్తు వెడల్పు లోల్పు మనము గ్రహించాలని. సో కాబట్టి ఈ యొక్క స్టెప్స్ కలిగి ఉన్నాం. సో ఈ యొక్క అనుభవం కలిగినప్పుడు మనము కాబట్టి అడిగినప్పుడు అడుగు వాటి కంటే ఉంచిన అధికంగా అయినా చేసేవాడుగా ఉంటాడు. సో కాబట్టి ఈ యొక్క అనుభవంలో మనము రావాలి. వీ హ్యావ్ టు కమ్ టు ది స్టెప్స్ కదా. ద ఫస్ట్ ఏమని అంటున్నాండి. సో ఫస్ట్ మన వ్యక్తిగత జీవితం కోసం ఇది పర్సనల్ లైఫ్ ఏంటంటే మనము మన యొక్క అంతరంగ పురుషులో మనం ఏంటంటే ఆత్మ చేత బలపరచబడాలి. సో వీ వాంట్ టు స్ట్రెంథెన్ ఇన్ ఇన్నర్ మ్యాన్ బై స్పిరిట్ కదా. సో దేవుని యొక్క ఆత్మ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు ఎందుకు ఇచ్చినంటే మనలో కార్యం చేస్తాను. టు వర్క్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్. టు వర్క్ ఎలా ఏ వర్క్ అంటే మనం బలపరచాలని. వీ వాంట్ టు స్ట్రెంథెన్ అవర్ లైఫ్స్ ఇన్ ద ఇన్నర్ మ్యాన్ కదా. సో కాబట్టి మన రియల్ పర్సన్ ఏంటంటే మన అవుటర్ శరీరం కాదు కదా. ఈ అవుటర్ శరీరం కదా ఎంతో మనము జాగ్రత్త తీసుకుంటాము కదా. ఎన్నో దీనికి మనము మనకు వస్త్రాలు కావచ్చు, మన కాస్మెటిక్ కావచ్చు, మన సబ్బులు కావచ్చు, షాంపూ కావచ్చు, తర్వాత మన ఆహారం కావచ్చు. దీనికి మనం ఎంత మనము సమయము ఎంత డబ్బు తర్వాత మనము ఎంతో జాగ్రత్త మనం తీసుకున్నాం. ఈ యొక్క అవుటర్ మ్యాన్ కోసం ఇక బాహ్య అంటే ఇది అవుటర్ మ్యాన్ అంటే బాహ్య పురుషుడు. సో వీటెక్స్ మనం ఎంతో దీనికి జాగ్రత్త తీసుకుంటాం, ఎంతో దీనికి చేస్తాం. ఎందుకు ఇది శరీరం బాగుండాలని, మంచిగా పనిచేయాలని, సో ఆరోగ్యంగా ఉండాలని, సౌందర్యంగా ఉండాలని
మనం ఎంతో ప్రయాసపడతాం కదా. సో బట్ ద రియల్ మ్యాన్ ఈజ్ నాట్ యూ, ద రియల్ మ్యాన్ ఈజ్ ఇన్ ద ఇన్నర్ మ్యాన్, మీలో ఉన్న ఆంతరంగ పురుషుడు కదా ద రియల్ మ్యాన్ కదా. సో కాబట్టి ఒక వ్యక్తి ఒక చనిపోయాను అనుకో వాడు, సో కాబట్టి సో మనము హాస్పిటల్ నుంచి ఇంటికి తీసుకురామంటే మనం పేరుతో పిలవం కదా, పలానా వ్యక్తి, యూ కాల్ ఇట్ బాడీ కదా, బాడీ, ఆ బాడీ వస్తుంది. సో కాబట్టి ఆ యొక్క సో వీ కాల్ నేమ్ బికాస్ ద పర్సన్ ఈజ్ నాట్ దేర్, సో ఓన్లీ బాడీ ఈజ్ దేర్ కదా. సో కాబట్టి ఈ యొక్క మన అంతరంగ పురుషుడు ఈజ్ ద రియల్ మ్యాన్ కదా, ఈజ్ ద రియల్ మ్యాన్ ఈజ్ అవర్ ఇన్నర్ మ్యాన్ కదా. సో అందుకని ప్రభువు యేసుక్రీస్తు వారు ఏం చేయాలంటే ఈ మనల్ని యొక్క రియల్ మ్యాన్ ఇక జీవింపజేయడానికి తను వచ్చినాడు, మనం ఆత్మలో జీవించేసానికి తను వచ్చినాడు. సో కాబట్టి సో అందుకని అంటుంది కదా, బాహ్య పురుషులు కృషించిన అంతరంగ దినదినము నూతనపరచబడుతుంది. ద అవుటర్ మ్యాన్ ఈజ్ పెరిషింగ్ బట్ ద ఇన్నర్ మ్యాన్ ఈజ్ రిన్యూడ్ డే బై డే. సో దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ అవర్ కోర్ ఈజ్ దట్ అవర్ ఇన్నర్ మ్యాన్. సో దేవుని యొక్క ఉద్దేశం, పౌలు యొక్క ప్రార్థన ఏంటంటే మన అంతరంగ పురుషులో మనము బలపరచాలని. వీ హ్యావ్ టు కన్సర్న్ ఫర్ అవర్ ఇన్నర్ మ్యాన్. సో దేవుని యొక్క ఆత్మదేవుడు మనకి ఇచ్చినంటే మనం బలపరచబడాలని, దీన్ని స్ట్రెంథన్ చేయాలని అర్థం. సో కాబట్టి ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మన ప్రార్థన ఏ ఉండాలి, ప్రభా నువ్వు నన్ను బలపరచు, అంటే నా అంతరంగం నన్ను బలపరచు, దేవుని నన్ను బలపరచు కదా. సో కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు ప్రే ఫర్ దట్. ప్రభా నాట్ అవర్ outer మ్యాన్ బట్ అవర్ ఇన్నర్ మ్యాన్. లార్డ్ హెల్ప్ us to టేక్ కేర్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్నర్ మ్యాన్ కదా. దీన్ని పోషించబడటానికి, దీన్ని బలపరచబడటానికి, దీన్ని సేవించబడతాను కదా. అందుకని అంటాను కదా, సో ద స్పిరిట్ ఈజ్ విల్లింగ్ బట్ ద ఫ్లెష్ ఈజ్ వీక్. సో కాబట్టి ఫ్లెష్ ఇంకా ఈ యొక్క స్పిరిట్ ఎంతో పోరాటం ఉంటుంది కదా. దీని గ్రోత్ అవడానికి ఈ శరీరం మనకి అడ్డుగా ఉంటుంది కదా. శరీరం మనకి ఎప్పుడు కూడా ఈ యొక్క లేజినెస్, తర్వాత వద్దులే, లేకపోతే ఇది అవసరం లేదులే. సో అంతరంగ పురుషుణ్ణి ఏం చేద్దంటే ఈ యొక్క శరీరం నొక్కివేస్తుంది, కొట్టివేస్తుంది. ద ఫ్లెష్ ఈజ్ డామినేటింగ్ ఓవర్ అవర్ ఇన్నర్ మ్యాన్ ఈజ్ వాంట్. సో కాబట్టి మనం ప్రార్థన ఇది చేయాలి, లార్డ్ హెల్ప్ మీ టు బి స్ట్రెంథెన్ ఇన్ బై ద స్పిరిట్ ఇన్ ద ఇన్నర్ మ్యాన్. అంతరంగ పురుషుల్లో ఆత్మ ద్వారా బలపరచడానికి మనము సాయం చేయాలి. ఎందుకంటే మనం ఏం చేయాలి, ఆత్మకి అలౌ చేయాలి. వీ హ్యావ్ టు అలౌ ద హోలీ స్పిరిట్ గాడ్ టు వర్క్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్ కదా. బట్ అది చాలాసార్లు మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ యొక్క అంతరం మనము కించపడతాం. వి క్వెంచ్ ద స్పిరిట్, సో కాబట్టి వి గివ్ ద స్పిరిట్, ఆత్మని చల్లార్చేవారుగా, ఆత్మని ఆర్పేవారుగా మనం ఉంటున్నాక. సో కాబట్టి అయితే దీనికోసం మనం ఏం చేయాలంటే ఆత్మలో మనము నింపబడాలి, ఆత్మతో ద్వారా ద్వారా ఆంతరంగ బలపరచబడతాడు. సో నింపబడాలంటే మనం ఎప్పుడు కూడా ఈ యొక్క యేసు శిలువ శక్తికి వచ్చి మన యొక్క తప్పుదలను మనం ఒప్పుకోవాలి. ప్రభా నన్ను క్షమించు, ఈ విషయంలో ఎక్కడైతే నేను దుఃఖపరుచున్నానో, ఏ విషయంలో అయితే నేను ఇక నీ దీనిలో నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నాను క్షమించు అని మనం వీ హ్యావ్ టు అగైన్ అండ్ అగైన్ వీ హ్యావ్ టు గో టు ద లార్డ్. దేవుని దగ్గర వెళ్ళాలి కదా. ప్రతిరోజు ఒక నూతనమైన ఫ్రెష్ నేను ఎందుకు అంటే నూతనంగా స్టార్ట్ చేయాలని. ఏదైతే గత రోజు మనం చేయలేకపోయామో అది మనం చేయాలని. సో కాబట్టి దేవుని యొక్క ఉద్దేశం కదా. సో కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు అగైన్ అండ్ అగైన్ గో టు ద లార్డ్. ప్రభా నన్ను అంతరంగ పురుష బలపరచు, ఈ అంతరంగ పురుష విషయంలో నేను ఎక్కువ చింత చేస్తాను, సాయం చేయండి. నేను అంతరంగ పురుష బలపరచడానికి నా ఎక్కువ సమయం కదా. మనం ప్రార్థనకి ఎంత సమయం ఇస్తున్నామో కదా, లోక వాటికి ఈ యొక్క ఎంత సమయం ఇస్తున్నాం కదా, వాక్యం ఎంత సమయం ఇస్తున్నాం కదా. సో వాక్యము ప్రార్థన ద్వారా మన అంతరంగ పురుష బలపరచం, దేవునితో సహవాసం ద్వారా బలపరచబడుతుంది. దేవునితో మనము సహవాసం ఉన్నప్పుడు దేవుని యొక్క చిత్తం ఏందో, దేవుని యొక్క పని ఏందో, దేవుని యొక్క కార్యం ఏందో మనం అది చూసుకుని దేవుని యొక్క పని మనము చేయొచ్చు కదా. సో దేవుని యొక్క అంతరంగ పురుష బలపరిస్తే దేవుని కార్యాల కోసం మనం ఆసక్తి కలిగి ఉంటాం. లేకపోతే ఈ లోక విషయాలకే మనం ఆశపడుతున్నాం. ఎప్పుడు నేను ఎలాగ బాగుండాలి, ఎలాగ సుందరంగా ఉండాలి, ఎలాగ నేను చూపించాలి. సో కాబట్టి సో ఆల్ థింగ్ అవుట్వర్డ్లీ వీ విల్ ఫోకస్డ్ ఆన్, నాట్ ఆన్ ద ఇన్నర్. ఎలాగ నేను స్వార్థ చెప్పాలి, ఎలాగ నేను పరిశుద్ధంగా ఉండాలి, ఎలాగ నేను నా సాక్ష్యం కాపాడుకోవాలి, ఎలాగ నేను దేవుని రాకుండా నిర్దోషంగా పరిశుద్ధంగా ఎలాగ ఉండాలి. ఈ పరిశుద్ధ విషయంలో, ఈ యొక్క స్వార్థ విషయంలో, దేవుని పని విషయంలో, సేవ విషయంలో ఎప్పుడు కూడా ఈ అంతరంగ పురుషుడు అర్థమవుతుందా? గెటింగ్ ఇట్ అర్థమవుతుందా? సో కాబట్టి
సో అంతరంగ బలపరచబడితే సో ఏమవుతుందంటే ఈ యొక్క నెక్స్ట్ స్టెప్కి మనం వెళ్తాం. ఏంటంటే క్రీస్తు మీలో సంపూర్ణంగా క్రైస్ట్ మీ షుడ్ డ్వెల్స్ ఇన్ ఇక్కడ ఏముందంటే క్రైస్ట్ యుద్ధంలో బై ఫెయిత్గా క్రైస్ట్ మే డ్వెల్ ఇన్ యువర్ బై ఫెయిత్గా. ఈ ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలో ఆ యొక్క మనం బలపరచబడతారో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే నెక్స్ట్ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మాలో సంపూర్ణంగా హీ విల్ బి డ్వెల్ ఇన్ అవర్ హార్ట్స్ బై ఫెయిత్. ద ఫుల్ లిబర్టీ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మన జీవితంలో ఫుల్ లిబర్టీ, స్వేచ్ఛ, స్వాతంత్రము, తర్వాత తనకి ఫ్రీడమ్గా ఉంటుంది కదా, ద లిబర్టీ కదా. కొన్నిసార్లు మనము కొంతమంది హౌస్కి వెళ్తే సో కాబట్టి అక్కడ ఎంతో లిబర్టీ ఉంటుంది కదా, ఎంతో లిబర్టీ. కొంత హౌస్కి మనం వెళ్తే సో కాబట్టి లిబర్టీ ఉండదు కదా. కొన్నిసార్లు మనం ఈ ఒక ప్లేస్కి వెళ్తే స్వాతంత్రం ఉండదు కదా, కొన్నిసార్లు స్వాతంత్రం ఉంటుంది కదా. సో ఎలాగంటే ఎలాగ మనం రిసీవ్ చేసుకుంటారు, హౌ పీపుల్ విల్ రిసీవ్ అస్, సో వీ ఫీల్ దట్ కంఫర్టబుల్ ఆర్ దట్ లిబర్టీ కదా. ఇప్పుడు మనం ప్రభు యేసుక్రీస్తుని ఆహ్వానించిన మన హృదయంలో కరెక్టే, బట్ తనకి లిబర్టీ మనం ఇవ్వట్లేదు. మనం అంటున్నాం ఏంటంటే నువ్వు రా నా జీవితంలో వచ్చినావు, మనము ఓకే సో అయితే మనకి ఒక కార్నర్ మనం ఇస్తాం, ఒక కార్నర్ ప్లేస్ ఇచ్చి నువ్వు ఇక్కడే ఉండు, నేను నా పని నేను చేసుకుంటాను, నువ్వు ఇక్కడే ఉండు, సండే మాత్రం నువ్వు నాతో పాటు రా, సండే మాత్రం సో యు ఆర్ ఫుల్ లిబర్టీ. అప్పుడు ఆరాధన, వర్షిప్, సేవ, పరిచర్య సండే ఫుల్లీ లిబర్టీగా ఉంటుంది. కానీ తక్కువ డేస్లో మన పని మనం చేస్తాము. సో కాబట్టి సో మనం ఆ యొక్క పూర్ణత స్వాతంత్రం ప్రభువుకి మన ఈ యొక్క హృదయం అంతా మన జీవితం అంతా అన్నీ ఎలాగైతే మన గదులు ఉంటున్నాయో, లివింగ్ రూము, బెడ్రూమ్, ఇవన్నీ రూమ్ ఉంటున్నాయి. సో కాబట్టి మన హృదయం అన్ని చేంబర్స్, అన్ని రూమ్స్ తనకి మనము ఏం చేయలేదు, లిబర్టీ తనకి ఇవ్వాలి కదా. సో కాబట్టి ఒక కార్నర్లో పెట్టుకొని సో కాబట్టి మన పని చేయడం కాదు, ఫుల్ లిబర్టీ. మనము ఎక్కడ వెళ్ళినా కూర్చున్నా సో కాబట్టి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు మన జీవితంలో సంపూర్ణంగా నివసించబడాలి. క్రైస్ట్ మెంటల్ నాట్ కంప్లీట్గా. అది ఎప్పుడు సాధ్యమంటే ఎప్పుడైతే ఆత్మలో మనం బలపరచబడతామో అప్పుడే క్రీస్తు మనలో విశ్వాసంలో సంపూర్ణంగా నివసిస్తాడు, లేకపోతే లేదు కదా. ఫస్ట్ స్టెప్ లేకపోతే సెకండ్ స్టెప్ లేదు కదా. సెకండ్ స్టెప్ మనం ఏంటంటే ఆయన సంపూర్ణంగా నివసిస్తుంది. సో దెన్ వీ కెన్ హ్యావ్ ది థర్డ్ థింగ్ వాట్ ఈస్ దేర్ that we may be able to comprehend with all the saints what is the length, breadth కదా. అప్పుడే సో కాబట్టి ఈ యొక్క ఉద్దేశం పరిపూర్ణంగా అవుతుంది కదా. ఏంటంటే మనం సంఘంలో మనం ఎందుకున్నామంటే వై ఇన్ ద చర్చ్ వి ఆర్, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ చర్చ్. మనం సంఘంలో ఎందుకున్నామంటే క్రీస్తు యొక్క ప్రేమని మనం రుచించాలని, టు ఎంజాయ్ ద లవ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్. దేవుని యొక్క ప్రేమని మనం అనుభవించాలి, దాని ఎత్తుపడులు చూడండి. దేని ప్రేమ మనము చూసినట్టే ఇవి కెనాట్ కాంప్రిహెండ్, మనం దాన్ని మనం గ్రహించలేము. తన ఎత్తుల్లో ఎడల్పు లోతు మనం గ్రహించలేము, ఎందుకంటే ఇట్స్ సో వాస్ట్, అదెంతో మనం గ్రహించలేము. అది ఒక వ్యక్తిగా, ఒక సింగిల్ పర్సన్గా, ఒక విశ్వాసంగా మనం గ్రహించలేము. అయితే కొంతపాటు సంఘంతో పాటు మనం వచ్చినప్పుడు ఈ యొక్క ప్రేమ మనం రుచించవచ్చు అని ఇక్కడ పౌలు రాస్తున్నాడు. ఎలాగంటే సో క్రీస్తు మనం ఆత్మ చేత బలపరచబడినప్పుడు, తర్వాత మనం క్రీస్తు మనలో ఆత్మ ద్వారా బలపరచబడి క్రీస్తు మనలో మన హృదయంలో విశ్వాసం ద్వారా సంబంధించినప్పుడు సంఘంలో మనం ఎప్పుడైతే ఆ స్థితిగా వస్తామో సో కాబట్టి మనం సంఘంతో పాటు ఈ యొక్క ప్రేమని మనం రుచించవచ్చు. సంఘం ఎందుకంటే దేవుని యొక్క ప్రేమ మనం రుచించాలి, ఎత్తు ఎడల్పు లోతు మనం రుచించాలి. ఇది ద పర్పస్ ఆఫ్ ద చర్చ్ కదా. ఈ ప్రేమని అనుభవించి ఈ ప్రేమని మనం పంచిపెట్టాలని యొక్క ఉద్దేశం ఈ లోకంలో. సో కాబట్టి సో మనం జ్ఞాపం చేసుకోవాలి, మన జీవితంలో మన అంతరంగ పురుషుడు ఆత్మ ద్వారా బలపడతలేకపోతే క్రీస్తు మనలో సంపూర్ణంగా నివసించలేడు. క్రీస్తు మనలో సంపూర్ణ నివసించలేకపోతే సో మనం సంఘంతో పాటు క్రీస్తు యొక్క ఎత్తు, ఆ యొక్క లోతు, వెడల్పు మనం గ్రహించలేము. అక్కడ జ్ఞాపకం చేసుకోండి. సో ఆ తర్వాత తన సంపూర్ణతకు మనం రాలేము. వీ కెనాట్ కమ్ ఇన్ టు ద ఫుల్నెస్ ఆఫ్ దట్ గ్లోరీ, ఫుల్నెస్ ఆఫ్ దట్ ఫుల్నెస్ నాలెడ్జ్ ఆర్ విజ్డమ్ ఆఫ్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ కదా. ఇదే పౌలు తన ప్రార్థన రాస్తున్నాడు. సో కాబట్టి మన జీవితంలో ఇదే ప్రార్థన, ప్రభువా సంఘంలో మేము వచ్చినప్పుడు ప్రభా ఈ ప్రేమని మేము రుచిస్తాం కదా.
అన్ని ఫ్యామిలీస్ కలిసి వస్తున్నాయి. సో కాబట్టి అందరూ ఆత్మలో బలపరచబడి ఆత్మ ద్వారా అందరూ క్రీస్తుకి ఆ హృదయంలో సంపూర్ణంగా నివసించే స్థానం ఇచ్చి వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు టుగెదర్ దెన్ వీ కెన్ హ్యావ్ ఏబుల్ టు ఎంజాయ్, వీ కెన్ ఏబుల్ టు రికగ్నైజ్ ఆర్ కాంప్రిహెండ్ ద లవ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ విత్ పాస్ విత్ నాలెడ్జ్ అని కూడా ఉంది కదా. సో కాబట్టి చాలా సంఘాల్లో ఈ యొక్క ప్రేమని రుచించలేక ఎందుకు పోతున్నాం అంటే ఈ ప్రాబ్లం క్రీస్తు మన వ్యక్తిగత జీవితంలో. సో కాబట్టి దానికన్నా ముందు ఆత్మ ద్వారా మనం బలపరచలేకపోతున్నాము. తర్వాత క్రీస్తు మనలో సంపూర్ణంగా మన హృదయంలో నివసించలేకపోతున్నాడు. తద్వారా సంఘంతో పాటు దేవుని యొక్క ప్రేమ ఎడల్పు మనము దాన్ని రుచించలేకపోతున్నాం. సో కాబట్టి సో మన జీవితంలో ఇక ప్రారంభించాలి. ప్రభువా, నా వ్యక్తిగత జీవితంలో దేవుని యొక్క ఆత్మ నాలో సంపూర్ణంగా నివసించబడాలి. that I may be strengthened in the inner man by Spirit. Christ may dwell in my heart by faith. Then I will to comprehend the love of Christ, the height, width and depth, and the love of Christ that passeth knowledge. So kabatti then so అడుగు వాటి కంటే దేవుడు చేసే దేవుడుగా ఉంటాడు. సో కాబట్టి ఇది ఎంతో ఉన్నతమైన ప్రేయర్ పౌలు తను చేస్తున్నాడు సంఘంకై, వ్యక్తిగతంగా కుటుంబ సంఘంగా. ప్రభా, ఈ ఉన్నతమైన అనుభవంలోకై కదా మన ఈ లోకంలో ఎందుకున్నామంటే క్రీస్తు ప్రేమని మనం అనుభవించి క్రీస్తు ప్రేమని పంచి మనం పెట్టాలి మన కుటుంబం వారికి, మన కొలీగ్స్కి, మనందరికీ కదా. సో కాబట్టి చేయాలి కదా. లవ్ అంటే ఏంటి? ఫర్గివ్ అండ్ సాక్రిఫైస్ కదా. ఫర్గివ్ అండ్ సాక్రిఫైస్ అండ్ ఫర్గివ్నెస్ కదా. మనము క్షమించుట, ఇచ్చుట కదా. సో కాబట్టి ఏ క్రీస్తు మన దేవుడు మనం ప్రేమించి తన కుమారుని ఇచ్చినాడు కదా. సో అలాగా. సో కాబట్టి ఈ యొక్క అనుభవంలో మనం రావాలని దేని కోరిక ఉంది కదా. సో అదే అతను రాస్తూ తన బెనడిక్షన్ కూడా తను ఇస్తున్నాడు. నా వంటూ ఈజ్ ఏబుల్ టు గివ్. సో కాబట్టి ఆయన ఇక్కడ చెప్తున్నాడు ఏంటంటే, సో అడుగు వాటికంటే అధికంగా చేసే దేవుడు కదా. సో కాబట్టి తన మనలో కార్యం చేసే ఆ దేవుడు. సో కాబట్టి ఈ రీతిగా మనలో తన పని చేసి ఈ రీతిగా మూడంతల పని చేయడం ద్వారా దేవుని యొక్క కార్యం మన జీవితంలో జరుగునలా మనం ప్రార్థన చేద్దాం. ఇంకా దేవుడు ఈ వాక్యం అనుసారంగా మనం ప్రార్థన చేద్దాం. దేవుడు వాక్యం మనకి దీవించును కాక. మొదటిగా సంఘంలో వచ్చిన వారు ప్రార్థన చేస్తారు, తర్వాత జూమ్లో ఉన్న వారికి సమయం పడుతుంది. సో కాబట్టి సంఘంకే దయచేసి ప్రార్థన చేద్దాం. ఈ వాక్య వెలుగులో ఏదైతే మనం వింటూ వచ్చామో అందరం వ్యక్తిగతంగా ఆత్మలో మనం బలపరచబడి, రెండోది క్రీస్తు మనలో సంపూర్ణంగా నివసించలాగిన మనము ప్రార్థన చేద్దాము. తర్వాత క్రీస్తు యొక్క ప్రేమ మనము సంఘంలో అనుభవించలాగిన అందరం కలిసి. సో కాబట్టి దానికోసం మనం ఈ వాక్యాలుగా ప్రారంభం చేస్తూ, సో కాబట్టి సంఘం ఇచ్చిన వాగ్దానము మత్తయి 16:18 దేవుడు మనలో పరిపూర్ణంగా తన సంఘం తన కట్టులాగిన ఆత్మీయంగా బలపరచలాగిన అనేక ఆత్మలు ఎవరైతే వస్తున్నారో వాళ్ళు కూడా బలపరచబడి స్థిరపరచబడి ఈ యొక్క మూడంతల అనుభవంలో వాళ్ళు కూడా రావడానికి మనం ప్రారంభం చేద్దాం. సో కాబట్టి అన్ని మినిస్ట్రీస్కై డోర్స్ దేవుడు ఓపెన్ చేయలాగిన సండే స్కూల్ మినిస్ట్రీ, తుంబరాలి మినిస్ట్రీ కూడా అందులో స్టార్ట్ చేయాలి. దానికోసం కూడా ప్రార్థన చేయండి. అలాగే ఈ చుట్టుపక్కల ప్రాంతంలో స్వార్థ విషయంలో, సండే స్కూల్ విషయంలో దేవుడు ద్వారం తెరవలాగిన ప్రార్థన చేయండి. కాడుగుడి కాలనీ సమయంలో ఇక్కడ కూడా ప్రదేశం ఫ్యామిలీ కూడా వస్తానికి మనం ప్రార్థన చేద్దాం. పైన టెరెస్ కిచెన్ తర్వాత ఈ యొక్క సండే స్కూల్ రూమ్ కన్స్ట్రక్షన్ కోసం కూడా దయచేసి ప్రార్థనలో జ్ఞాపకం చేసుకోండి. అలాగే ఎవరైతే అనారోగ్యం ఉన్నారో దయచేసి ప్రార్థన చేయండి. బ్రదర్ జాన్ కోల్డ్ ఫీవర్తో బాధపడుతున్నారు, దయచేసి ప్రార్థన చేయండి. ప్రే ఫర్ సారా అండ్ బేబీ హెల్త్ కోసం కూడా ప్రార్థన చేయండి. మోనికా సారీ తన బేబీ ఎన్ఐసిలో అడ్మిట్ ఉన్నది, దయచేసి జ్ఞాపకం చేసుకోండి. తన గ్రోత్ కోసం ప్రార్థన చేయండి. తర్వాత హెల్త్ కోసం కూడా ప్రార్థన చేయండి. సిస్టర్ మోనికా హెల్త్ కోసం కూడా ప్రార్థన చేయండి. ఈ రీతిగా ఎవరైతే అవసరాలతో ఉన్నారో దయచేసి ప్రార్థన చేయండి. అలాగే ఈ యొక్క అనేకులు తనాంతరం వల్ల దేవుడు సంఘంలో లేపనగా ప్రార్థన చేయండి.
దేవుడు అన్ని అవసరతలు అన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్ కూడా దేవుడు మనకి దయచేలాగా దయచేసి ప్రార్థన చేయండి. యవనస్తులను బలపరచలాగా ప్రార్థన చేయండి. ఈ రీతిగా స్వార్థ కోసం కూడా డోర్స్ ఓపెన్ చేయాలి. స్వార్థ 1-to-1 2x2 స్వార్థ కోసం కూడా ఈ యొక్క ప్రాంతంలో దేవుడు ద్వారం తిరగడం ప్రార్థన చేయండి. పత్రికలు కూడా కోసం కూడా ప్రార్థన చేయండి. అలాగే ఈ అన్ని సంఘాలు ప్యానల్ ఉన్న సంఘాలు కోసం కూడా కర్ణాటకలో పరిచర్య కోసం ప్రార్థన చేయండి. తిరువురు అనే ప్లేస్ కూడా ఎలాగైతే నా మెసేజ్ పెట్టినాడు, సో అక్కడ కూడా టేబుల్ స్టార్ట్ చేయాలి, దానికోసం కూడా ప్రార్థన చేయండి. అలాగే విశ్వాసులు ఏదైతే అవసరత ఉన్నారో, సో నీడ్లో ఉన్నారో కోసం పిల్లలు వాళ్ళ న్యూ అకాడమిక్ ఇయర్ వాళ్ళ దేవుడు సహాయపడలాగా ప్రార్థన చేయండి. సో రీతిగా దేవుడు ఎలా నడిపిస్తాడో, సో కాబట్టి మనము సంఘంకై స్వార్థకై కాబట్టి సో ఇక బెంగళూరు, కర్ణాటక, ఇండియా భారతదేశం ప్రపంచంలో పరిచర్య కోసం కూడా ఎలా దేవుడు నడిపిస్తాడో మనము ప్రార్థన చేద్దాం. అలా ఆత్మ ఎలా మనం నడిపిస్తున్నారో అలాగా మనం ప్రార్థన చేద్దాం. ప్రార్థన చేయండి. ప్రేమల తండ్రి, పరిశుద్ధమైన దేవ, నమ్మకమైన దేవ, జీవుల తండ్రి, జీవాధిపతి